بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جاوید چودھری صاحب اپنے کالم 6 ڈاکٹر میں لکھتے ہیں، انسان کو زندگی میں 6 ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ غریب ہیں یا امیر، آپ کو ان ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنا ہوں گی۔ وہ مسکرایا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا ننگا پاؤں سہلانے لگا۔ وہ پاؤں سے بھی 97 سال کا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ انسان اپنی عمر چھپا سکتا ہے، لیکن ہاتھ، پاؤں، گردن اور آنکھیں ہمیشہ راز کھول دیتی ہیں۔ یہ چاروں عمر کے چغل خور ہیں۔ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں، مگر عمر گزرنے کے ساتھ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں، ہاتھ اور گردن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور آنکھوں کے گرد گدیاں سی بن جاتی ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے انسان بہت کم ملیں گے جن کے یہ چاروں اعضاء عمر کے ساتھ متاثر نہ ہوئے ہوں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ وہ زندگی کی 97 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس کے پوتے اور نواسیاں بال بچے دار تھیں، لیکن وہ اپنی 8ویں بیوی کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح 40-45 سے بڑا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں لمبا سفر طے کر کے اس کے پاس ایمسٹرڈیم گیا۔ وہ شہر کے مضافات میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ پینشن کی رقم میاں بیوی کے لیے کافی تھی۔ وہ مہینے میں 8 دن کی کوچنگ کرتا تھا، 50 یورو فی کورس چارج کرتا تھا اور لوگوں کو صحت مند، خوشحال اور پرمسرت زندگی کا طریقہ بتاتا تھا۔ میں نے بھی اسے 50 یورو ادا کیے اور اس کی اوپن ایئر اکیڈمی میں بیٹھ گیا۔ جارج نے یہ اکیڈمی گھر کے چھوٹے سے لان میں بنا رکھی تھی۔ لوگ بلاکس کے بینچوں پر بیٹھے تھے اور وہ ننگی زمین پر گھاس پر بیٹھ کر انہیں لیکچر دیتا تھا۔ اور ہمارے گروپ میں 6 لوگ تھے، 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن ہمارا مسئلہ کامن تھا۔ ہم موت تک صحت مند زندگی کا راز معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ہم بینچوں پر تھے اور وہ ہمارے سامنے ننگے پاؤں ننگی زمین پر براجمان تھا۔ وہ بولا، ہم انسان ہیں تو پھر ہم صحت مند زندگی کے 6 ڈاکٹروں کے محتاج ہیں۔ ہم خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ بولا، یہ 6 ڈاکٹر سورج، آرام، ایکسرسائز، خوراک، خدا پر اعتماد اور ہمارے دوست ہیں۔ وہ رکا اور اپنا ایک پاؤں اٹھا کر گود میں رکھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے سلانے لگا۔ وہ بولا، آپ اگر دن میں 1 گھنٹہ اپنے جسم کو سورج کی روشنی دیتے ہیں، آپ اگر 8 گھنٹے سوتے ہیں، 1 گھنٹہ آرام کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ سستاتے ہیں، آپ اگر روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ اگر متوازن خوراک کھاتے ہیں، آپ اگر خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور آپ اگر دوست بنانا اور دوستی نبھانا جانتے ہیں، تو پھر آپ کی میڈیکل ٹیم پوری ہے۔ آپ کو مزید مشورے کی ضرورت نہیں۔ آپ میری طرح صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا، آپ کو پوری زندگی ان 6 ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی۔ آپ ڈاکٹر سن، ڈاکٹر سلیپ، ڈاکٹر ایکسرسائز، ڈاکٹر ڈائٹ، ڈاکٹر بلیو اور ڈاکٹر فرینڈ کو اپنے ساتھ رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر سن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، سورج انرجی ہے۔ یہ ڈاکٹر ہماری پوری کہکشاں کو توانائی دیتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو شاید زمین پر زندگی بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ ہم اس کے بغیر اچھی اور صحت مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ آپ کو اس کا ہاتھ بہرحال پکڑنا ہوگا۔ وہ رکا اور بولا، ڈاکٹر سلیپ ہمارے ٹوٹے ہوئے سیلز کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ ہمارا جسم سارا دن ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزرتا ہے۔ ہمارے سیلز 8 گھنٹے میں بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو ڈاکٹر سلیپ آ کر ہمارے ان زخمی سیلوں پر مرہم لگا دیتا ہے۔ یہ انہیں دوبارہ کارآمد بنا دیتا ہے، اور آپ کے پاس اگر یہ ڈاکٹر نہیں تو آپ کے زخمی سیل مرنے لگیں گے اور یوں آپ گھل گھول کر ختم ہو جائیں گے۔ میں روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہوں۔ میں ہر 3 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایزی چیئر پر بیٹھ جاتا ہوں اور دن میں 2 بار ہلکی سی نیند لیتا ہوں۔ یہ سستانہ، یہ آرام اور یہ نیند مجھے اندر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں صحت مند ہوں۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور بولا، ڈاکٹر ایکسرسائز، ڈاکٹر کم اور سرجن زیادہ ہے۔ یہ میرے اندر جنم لینے والی بیماریوں کو کاٹ کر باہر نکال دیتا ہے۔ ایکسرسائز انسان کو برتن کی طرح اندر سے صاف کرتی ہے۔ آپ اگر اس ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں، یہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا دے گا۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ہمیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ وہ بولا، کوئی بھی ایکسرسائز جس میں آپ کا سانس چڑھ جائے اور جس پسینے میں بھیگ جائے۔ وہ رکا اور بولا، میں دن میں 3 بار ایکسرسائز کرتا ہوں۔ صبح خالی پیٹ واک کرتا ہوں، شام کو سائیکل چلاتا ہوں
और रात के वक्त कसरत करता हूँ। मैंने एक बार फिर हाथ खड़ा कर दिया। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने कहा, आप एक रिटायर्ड शख्स हैं, आप पूरा दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम वर्किंग पीपल हैं। हमने अपने प्रोफेशन, जॉब और फैमिली को भी वक्त देना होता है। हम दिन में 3-3 बार एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? उसने कहका लगाया, उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोला, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने एक्सरसाइज का ये शेड्यूल रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं किया। ये मेरी जवानी की रूटीन है। मैं सुबह खाली पेट पैदल दफ्तर जाता था। मुझे दफ्तर पहुंचने में 1 घंटा लगता था। ये घंटा मेरी मॉर्निंग वॉक होती थी। मैं नाश्ते दफ्तर में करता था। मैं पिछले 70 साल से शाम के वक्त लोगों के घरों में पंफलेट फेंक रहा हूँ। मैं रोज इश्तिहारी कंपनी से पंफलेट लेता हूँ। शाम के वक्त साइकिल पर बैठता हूँ, साइकिल चलाता जाता हूँ और घरों में पंफलेट फेंकता जाता हूँ। मुझे इससे जो आमदनी होती है मैं वो रकम खैरात कर देता हूँ। यूँ मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और चैरिटी भी। और रात को मैं जिम में बाकायदा मसल एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी अपने मेहमानों को पार्कों में मुलाकात का वक्त दिया। मैं चलते चलते बात करता हूँ और चलते चलते बात सुनता हूँ। यूँ डॉक्टर एक्सरसाइज हमेशा मेरे साथ रहता है। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, इंसान दुनिया की वैध मखलूक है जिसे अपने कद काठ और वजन के मुकाबले में इंतहाई कम खुराक की जरूरत होती है। हमें खुराक को दवाई की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे तो दवाई हमारी खुराक की जगह ले लेगी। आप ग्रीन टी पिएं, चाय में चीनी और दूध का इस्तेमाल कम करें, फल और सब्जियां खाएं, गोश्त हफ्ते में 1 बार खाएं, मछली, अंडा और चिकन रोजाना लेकिन थोड़ा थोड़ा लें, और आप 1 घंटा में पानी की 1 बोतल पी जाएं। इंसान 16 घंटे जागता है। रोजाना पानी की 16 बोतलें इसके अंदर जानी और बाहर निकलनी चाहिए। आप ये करके देख लें, डॉक्टर डाइट पूरी जिंदगी आपकी हिफाजत करेगा। वो रुका, लंबा सांस लिया और बोला, आप खुदा की जात पर 100% इत्मीनान रखें। दुनिया में कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं होता। ये सिर्फ वक्त की बात होती है। नुकसान और फायदा दोनों चंद दिन, चंद माह या चंद सालों के बाद बेमानी हो जाते हैं। आका और गुलाम चंद बरसों की तकलीफ और चंद सालों की आसाइश होती है। जख्मी सेहतमंद हो जाता है और सेहतमंद जख्मी होकर बेड पर पड़ा होता है। आप अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों को मिल जाने अल्लाह समझ लें, आप सुखी हो जाएंगे। बच्चों को अमीर होना ना सिखाएं, खुश होना सिखाएं, ताकि ये बड़े हों तो ये चीज़ों की अहमियत देखें, इनकी कीमत ना पढ़ें। दुनिया का जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो आपका था ही नहीं। इंसान होने और इंसान बनने में बड़ा फर्क होता है। दुनिया का हर शख्स इंसान है, लेकिन क्या वो अशरफुल मखलूकात भी है? ये उसके रवैये, ये उसकी सोच, ये उसकी शाइस्तगी तय करती है। इंसान होने की बजाय इंसान बनना सीखो, सुखी रहोगे। जीतना चाहते हो तो अकेले दौड़ो, कामयाब होना चाहते हो तो लोगों को साथ लेकर ऐसा ऐसा चलो, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। हम मुसाफिर हैं और हमारा खुदा हमारा ट्रैवल एजेंट। हमारे रूट्स, हमारी मंजिलें और हमारे साथी मुसाफिर दुनिया में हर चीज़ हमारे ट्रैवल एजेंट ने तय कर दी है। आप अगर सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लाइफ के इस पैकेज को कबूल कर लें, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और आप अगर तंग होना चाहते हैं तो आप इस पैकेज पर इतराज़ात शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। पैकेज पर एतमाद सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अच्छी ज़िंदगी फराहम करता है। चुनांचे ये डॉक्टर भी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो रुका, लंबा सांस लिया और बोला, और हाँ, डॉक्टर फ्रेंड भी आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए जिनसे मिलकर आप कह के लगा सके, आप जिनके साथ अपनी खुशियाँ, अपनी उदासियाँ और अपने गम शेयर कर सके। ये डॉक्टर हमारे जज्बात की मरहम पट्टी करते हैं। ये ना हो तो हम अपने टूटे जज्बों के लहू में डूबकर मर जाएं और हमारी उम्र छोटी और गम लंबे हो जाए। वो रुका, लंबा सांस लिया, उठा, बूट पहने और बोला, हम बाकी गुफ्तगू वॉक के दौरान करेंगे। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी। दौरान मुतालिया बहुत सी मुफीद और सबक आमोज तहरीरें पढ़ने को मिलती हैं, जो मेरा दिल करता है आपको भी सुनाऊं। अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तहरीर से मुस्तफीद हो सके। शुक्रिया।